હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગઈકાલે કવિતા પૂરેપૂરી સમજી ગયા છે, બરાબર. આજે હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના અંદર હોમવર્ક કરી લઈએ. તમારી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી ન હશે, તેથી તમે નોટબુકમાં લખી શકો છો. તો આપણે કવિતાનો અર્થ તો સમજી જ ગયા છે. હવે આપણે કઈ રીતે અંદરના પ્રશ્નો છે તે જોઈ લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उस क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, સુબહ ખુશી કે ગીત કોણ ગાતા હૈ? એટલે કે સવારે ખુશીના ગીત કોણ ગાય છે? ઓપ્શનમાં આપ્યો છે એ ચીડિયા, બી લहरें, સી હવાએ और डी કલિયા. તો કોણ ગાય છે સવારે ખુશીના ગીત? તે કે ચીડિયા. તો આપણે જવાબમાં શું લખીશું? એ. બીજો પ્રશ્ન, સુબહ દુનિયા પર કોણ મુસ્કાતા હૈ? સવારે દુનિયા પર કોણ હસે છે? કલિયા, બી પટ્ટિયા, સી લहरें और डी डालिया. તો કોણ હસે છે? તો કે કલિયા. તો આપણે શું લખીશું? એ. ત્રીજું, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે વરસાદ પડે છે, બૂંદો વરસાદનું પાણી પડે છે, ત્યારે કેવો અવાજ આવે છે? ડમડમ, સનસન, છમછમ કે ચમચમ? તો શું આવશે? છમછમ, એટલે કે સી. ચોથું, कैसी हवा मस्ती धोकर लाती है? હવા જે આવે છે મસ્તીવાળી, તો તે કેવી આવે છે? ધીમી, બરસાતી, સી ઠંડી કે તેજ? કેવી હવા આવે છે? ઠંડી ઠંડી આવે છે ને? તો શું આવશે? સી. હવે આપણે નીચે ખાલી જગ્યા ઉપર જઈએ. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ઉપર આપણને કાઉન્સમાં જવાબ આપી દીધા છે, તેમાંથી આપણે આ ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. સુબહ ઉઠકર चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है. कैसे गीत गाती है? ઉપર આપણી પાસે જવાબ છે સિરજનહાર, हरियाली, दुनिया, मस्ती, खुशी. कैसे गीत गाती है? खुशी के गीत गाती है. बीजू, कलिया दरवाजे खोल खोल जब खाली जगह पर मुस्काती है. कौन मुस्काती है? किस पे मुस्काती है? कलिया दरवाजे खोल. कलिया दरवाजा खोली खोलीने कोना ઉપર મુસ્કાય છે? કે દુનિયા પર. કોના પર? દુનિયા પર મુસ્કાતી है. ત્રીજું છે, હે જગ કે ખાલી જગ્યા પ્રભુ તબ યાદ તુમ્હારી આતી है. કયા પ્રભુને યાદ કરેલા છે? શું આવશે ઓપ્શનમાં? सिरजनहार. सिरजनहार का अर्थ क्या बोला था? સર્જન કરવા વાળો. હવે ચોથો ઓપ્શન છે, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहराती है. क्या लहराती है? વન અને મેદાનો, વન અને બાગોમાં હરિયાળી એટલે કે લીલું છમ, બરાબર. પછી શું આવશે? जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह धोकर लाती है. कहाँ से लाती है? मस्ती धोकर. क्या? मस्ती धोकर लाती है. ओके. હવે આપણે છે सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. શું આવશે? પહેલું, सुबह उठकर चिड़िया. તમારી પાસે ઓપ્શન છે खुशी के गीत गाती है. બીજો છે सूर्य का स्वागत करती है.
ત્રીજો ઓપ્શન છે બચ્ચોं का मन बहलाती है। શું આવશે? સવારે ચીડિયા ઉઠીને શું કરે છે? આવશે તો શું જવાબ આવશે? खुशी के गीत गाती है। बीजू वर्षा ऋतु में हवा कहीं से। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से। હવે આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है। बीजो ऑप्शन है पानी लाकर बरसती है। અને ત્રીજો ઓપ્શન છે મસ્તી ધોकर लाती है। તો કયો આવશે? ક આવશે। હવા કેવી આવે છે? हवा केवी आवे छे? मस्ती धोकर लाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है। हवे आपणे आगळ जोईए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। આપણે ઓલરેડી કવિતા જોઈ ગયા છે એટલે તેની અંદર આપણે સમજી જ ગયા છે। તો હવે આ પ્રશ્નના જવાબ પહેલાં તમારે તમારા મનમાં વિચારવાના છે, પછી લખવાના છે। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो क्यारे गाय छे? ते के सवारे। तो शू जवाब आवशे? चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। पछी शू आवशे? वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। कहाँ कहाँ लहराती है? तो कि मैदानों, वनों अने बागों में लहराय छे। तो आपणे कई रीते लखवानुं रहेशे? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। कवि को किसकी याद आती है? कवि को किसकी याद आती है? कवि ने कोनी याद आवे छे? तो कि कवि को ईश्वर की याद आती है। चौथो प्रश्न, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तमे बधा विचारो, तमने ईश्वरनी याद क्यारे आवे छे? अल्लाहनी याद क्यारे आवे छे? तो शू जवाब आवशे आपणो? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सवार थाय त्यारे प्रकृति में केवा बदलाव आवे छे? तो शू जवाब आवशे आपणो? सुबह होने पर आकाश में तारे जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है, वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। शू शू थाय छे? तो आपणे कही सकीए ने कि सुबह थता आकाश में थी तारा जता रहे छे। आपणे गुजराती में समझी लईए तो आपणे आसानीथी बनावीने लखी सकीए छे। तो कि सवार थता तारा जता रहे छे, रातनुं जे अंधारुं होय ते पण दूर थई जाय छे, पछी पूर्व दिशा में सूर्योदय पहला एकदम लाली एटले के ते तरफ लाल आसमान देखावा लागे छे, पक्षीओ बोलवा लागे छे, कलियो फूलोनी कलियो खिलवा लागे छे, फूलोमांथी सुगंध हवामां फैलावा लागती होय छे। आ ज प्रकारे जे सूतेली प्रकृति छे ते पण जागवा लागी जाय छे अने वातावरणमां ताजगीनो अनुभव थाय छे। आ बधी वस्तुनो अवाज सांभळीने आपणे पण जागीए छीए के नथी जागता? जागी जईए छे ने। हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईए। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है?
તો શું જવાબ આવશે? પૃથ્વી ક્યારે આપણને લીલીછમ દેખાય છે, ક્યારે હરિયાળી આવી જાય છે? તો શું જવાબ આવશે? જ્યારે એમ કે વરસાદ પડતો હોય ત્યારે આપણને ચારો તરફ બધું લીલું લીલું દેખાય છે કે નથી દેખાતું? લીલું ઘાસ, દરેક વગડીના ઝાડવાઓ પણ પાણી પડતા જ ઉગી જાય છે, બરાબર ને? તો આપણો જવાબ શું આવશે? તો કે वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। હવે આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। कवि को ईश्वर की याद कब आती है? चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर कवि को ईश्वर की याद आती है। જ્યારે આ સવાલનો જવાબ શું આવશે? આપણને ક્યારે ઈશ્વરની યાદ આવે છે? જ્યારે એમ કે સવાર થાય છે અને પક્ષીઓ ઉઠીને ખુશીના ગીત ગાવા લાગી ગયેલા હોય છે, કલિયા એકદમ ખુશ્બુ ચારો તરફ ફેલાવી દીધેલી હોય છે, વરસાદની બૂંદો પડી રહી હોય છે, અને જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે વીજળી તો ચમકતી જ હોય છે, અને મેદાનો, વનો, બાગોમાં એકદમ લીલુંછમ જોવા મળે છે, આપણને હરિયાળી જોવા મળતી હોય છે, અને ઠંડી ઠંડી હવા મસ્ત ચાલી રહેલી હોય, અને આવા અવસરો આપણે જ્યારે જોઈએ એમ તો ત્યારે આપણને ઈશ્વરની યાદ આવી જાય છે। શા માટે યાદ આવી જાય છે? કારણ કે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આ બધું કરવાનું, આ જે કામ છે તે આપણા હાથમાં તો છે જ નથી। કોના હાથમાં છે આ કામ? તો કે ઈશ્વરના હાથમાં છે। ઈશ્વર આ કામ આસાનીથી કરી શકે છે। હવે આપણે પ્રશ્ન 6 જોઈએ। પ્રશ્ન 6 શું છે? તો કે નિમ્નલિખિત કાવ્યો પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ લીખીએ, એટલે કે નીચે આપેલી જે કાવ્ય પંક્તિઓ છે તેનો અર્થ આપણે સમજાવવાનો છે। ઓલરેડી આપણે જે કવિતા ચાલ્યા તેની અંદર સમજી જ ગયા છે, તે છતાં પણ આપણે ફરી જોઈ લઈએ। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હૈ। શું છે અહીંયા? કલિયા જ્યારે એમ કે દરવાજો ખોલીને જ્યારે દુનિયા પર હસતી હોય છે। ક્યારે હસતી હોય છે? તો કે સુબહ હોને પર कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी पखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। શું કહે છે અહીંયા? તો કે કલિયા જે છે તે સવારમાં ઊંઘમાંથી ઉઠી જાય છે, અને જે ફૂલ છે તેની પાંખડીઓ એકદમ ખીલી ઉઠે છે, અને જે સૂતેલા છે, જે સોનેવાલો પર મુસ્કાતી હે, એટલે કે જે સૂતેલા છે તે લોકો પર તે હસે છે, અને શું કહે છે? तुम भी हमारी तरह हसो मुस्काओ, તમે પણ અમારી તરફ અમારી જેમ જ હસો અને મુસ્કાઓ, આળસ અને ઉદાસીને દૂર કરો અને પોતાના કામ ઉપર લાગી જાઓ। હવે બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે તે શું કહે છે? जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। એટલે કે જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે બૂંદો કેવી રીતે પડે છે? તે કે છમછમ કરીને પડતી છે, અને બીજળી એટલે કે જે વીજળી થાય છે તે કેવી રીતે આવે છે? જાણે કે વીજળી ચમકીને વીજળી થતી હોય છે। તો આ પંક્તિમાં કવિ શું કહેવા માંગે છે? તે કે वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें
छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। શું કહે છે આ પંક્તિમાં કે વર્ષા ઋતુ એટલે કે ચોમાસાની સિઝનમાં વાદળ વરસવા લાગે છે અને જે પાણી પડે છે તે કેવા અવાજથી, પાણીની બૂંદો કયા અવાજથી પડે છે, તે કે છમછમ અવાજ કરતી હોય છે અને એવું લાગે છે જાણે કે નૃત્ય કરી રહી છે, એટલે કે ડાન્સ કરી રહેલી છે એવું લાગે છે. આ સમયે આ જોઈને બીજળી પણ ચમકતી હોય છે અને આ બીજળી ચમકે છે અને પાણીની બૂંદો પડે છે એ જોઈને એવું લાગે છે જાણે કે બૂંદોનું નૃત્ય જોઈને, એટલે કે વરસાદનું નૃત્ય જોઈને આકાશના ચહેરો જાણે કે ખુશીથી ચમકી રહ્યો છે. હવે આપણે પ્રશ્ન 7 ઉપર જઈએ. પ્રશ્ન 7 છે તમારો, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે તમને જે શબ્દ આપવામાં આવેલા છે તે શબ્દનો તમારે અર્થ સમજવાનો છે અને તે અર્થના આધારે તમારે શું કરવાનું છે, વાક્ય બનાવવાનું છે. તો હવે તમને પહેલો છે તે કે કૂક. કૂકનો અર્થ શું થશે, તે કે કોયલ કી બોલી. શું અર્થ થાય છે એનો, કોયલ કી બોલી એટલે કે કોયલનો અવાજ. તો આપણે એ વસ્તુને કઈ રીતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકીએ, તો કે કોયલ કી કૂક નિરાલી હોતી હૈ. એટલે કે કોયલની બોલી નિરાલી હોય છે. આપણે કોયલનો અવાજ દરેકે સાંભળ્યો છે, કેવો હોય છે, એકદમ સુંદર હોય છે ને. હવે ઈરાદા. ઈરાદા એટલે કે સંકલ્પ. આપણે દ્રઢ નિશ્ચય જે દિલની અંદર કરીએ તે. તો તેને આપણે વાક્યમાં બેસાડવા માટે શું લઈ શકીએ, मैंने आगे की पढ़ाई अच्छे से पढ़ने का संकल्प किया है. એટલે કે મેં મારી આગળની પઢાઈ સારી રીતે, એટલે કે ભણતર પઢવાનું જે છે તે સારી રીતે કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, ઈરાદો કર્યો છે. तरुवर. तरुवर का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष. श्रेष्ठ अथवा तो પછી મોટું वृक्ष. बरगद. बरगद बड़ा वृक्ष होता है. बरगद એટલે કે વડનું જે ઝાડ આવે તે કેવું હોય છે, મોટું વૃક્ષ હોય છે. મુગ્ધ. મુગ્ધ એટલે કે મોહિત. હા, વાક્યમાં કેવી રીતે પ્રયોગ થશે એનો, हम उसकी आवाज़ पर मुग्ध हो गए. हम उसकी आवाज़ पर मोहित हो गए. ये भी आप लिख सकते हैं. कोनी आवाज़ पर, किसी की भी. यहाँ पर આપણે ઉપર લખી શકીએ, हम कोयल की आवाज़ पर मुग्ध हो गए. કોયલની અવાજ સાંભળીએ આપણને તો આપણને તેને સાંભળવાનું મન થયા કરે. કાં તો પછી આપણે અમુક સોંગ સાંભળીએ, જ્યારે ગીત સાંભળતા હોય ત્યારે, તો તેની અવાજ બહુ જ સુંદર હોય તો આપણને તે સાંભળવાનું ગમતું હોય છે કે નથી ગમતું હોતું, ગમે છે ને. તો તેવી જ રીતે અહીંયા આપણો આ વાક્ય શું બનશે, हम उसकी आवाज़ पर मुग्ध हो गए. 5મો, गुजारिश. गुजारिश यानी કે નિવેદન. આપણે કોઈની ગુજારિશ કરીએ ને કે મારા માટે આટલું કરી દે ને એમ, તો તેવી રીતના. તો તેને આપણે શબ્દ વાક્યમાં કઈ રીતે બેસાડશું, मेरा तुमसे निवेदन है કે તુમ અચ્છે સે પઢાઈ કરો. દાખલા તરીકે મેં તમને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને નિવેદન કરું છું, તમારાથી ગુજારિશ કરું છું. શું ગુજારિશ કરું છું, કે મહેરબાની કરીને તમે સારી રીતે પઢાઈ કરજો, સારી રીતે ભણજો. તમારા શિક્ષકો આટલી મહેનત કરીને વિડીયો બનાવતા છે તો તમે તેનો ઉપયોગ કરજો. આ શું થયું, આ શું કરેલું કહેવાયું, ગુજારિશ કરેલી કહેવાય તમને. તો આપણો અર્થ તમે સારી રીતે સમજી ગયા હશો. હવે આપણે પ્રશ્ન 8 ઉપર જઈએ. પ્રશ્ન 8માં શું છે, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. અહીંયા આપણને ઉદાહરણ તરીકે સુબહ, સમાનાર્થી પહેલાં એટલે સમાનાર્થી એટલે કે સરખો જ શબ્દ. અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે તમને આપેલું છે સુબહ. સુબહને બીજું શું કહેવાશે હિન્દીમાં સમાનાર્થી, તે કે પ્રાંતઃ કાલ. તો હવે વાક્યની અંદર આપણે એનો પ્રયોગ કરવાનો છે. શું છે,
प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, એટલે કે સવારમાં મંદિરમાં પૂજા થાય છે. હવે આપણું પહેલું વાક્ય ખુશી. ખુશીનો બીજો શબ્દ શું થશે? સમાનાર્થી શબ્દ આનંદ. તો આપણે વાક્ય શું બનાવી શકીએ? આજ શેર મેં બડા આનંદ આયા, બરાબર. અથવા તો પછી आज पढ़कर हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद आया. આ વાક્ય તમારું બની શકશે. खुशबू. खुशबूનો અર્થ શું થશે? सुगंध. मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है. અથવા તો પછી તમે એવું પણ લખી શકો, मुझे परफ्यूम की सुगंध अच्छी लगती है. અથવા તો પછી બીજું શું બનાવી શકો? मुझे खाने की सुगंध बहुत अच्छी लगती है. આ રીતે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. હવે તમારો ત્રીજો શબ્દ બહુત. બહુતનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે? જ્યાદા. તો શું આવશે? વાક્ય કઈ રીતે બનશે? આજ ઠંડ જ્યાદા હૈ. હમણાં હાલનું આપણે જોવા જઈએ તો શું છે? ગરમી. તો આપણે એવું વાક્ય પણ બનાવી શકીએ, आज गर्मी ज़्यादा है. मुस्काना. मुस्काना यानी हंसना. जोकर को देखकर हंसना आता है. आता है ना? और એના ઉપર તમે બીજું વાક્ય શું બનાવી શકો? બીજું કોઈ પણ વાક્ય બને ને આ રીતે. कॉमेडी देखकर हंसना आता है. कॉमेडी सर्कस जब देखते हैं तब बहुत हंसना आता है. આવું વાક્ય પણ બનાવી શકો. આ રીતે તમે તમારી રીતથી કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. પ્રશ્ન 9. નિમ્નલિખિત વાક્યો કા વચન પરિવર્તન કીજીએ. વચન પરિવર્તન એટલે શું? અહીંયા તમને એક વચનમાં આપેલું હોય તો તેને તમારે બહુવચનમાં કરવાનું છે, અને જો બહુવચનમાં આપેલું હોય તો તેનું તમારે એક વચનમાં કરવાનું છે. ચાલો આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ. ચિડિયા ઉડ રહી હૈ. અહીંયા એક જ ચિડિયાની વાત કરેલી છે, એક જ ચકલીની પક્ષીની વાત કરેલી છે, તો કે ચિડિયા ઉડ રહી હૈ. હવે તમારે એને બહુવચનમાં કઈ રીતે લખાશે? તો કે આ રીતે, ચિડિયા ઉડ રહી હૈ. એટલે કે એક કરતાં વધારે પક્ષી ઉડી રહ્યા, ચિડિયા ઉડી રહેલી છે, ચકલી આપણે જે કહીએ તે. હવે બીજું, કલી નહીં ખીલી હૈ. કલી, એક જ કળીની વાત કરેલી છે, તો કે કલી નહીં ખીલી હૈ. તો એનું શું થશે? પરિવર્તન, વચન પરિવર્તન. હવે એ બહુવચનમાં લખાશે તો કે કલિયા નહીં ખીલી હૈ. એટલે કે એક કરતાં વધારે કળીઓની વાત કરેલી છે. તો તે આપણું વચન, એક વચનમાંથી બહુવચનમાં આપણે તેનું પરિવર્તન કર્યું. હવે ત્રીજું, બૂંદ ગીર રહી હૈ. આ એક વચનમાં છે બૂંદ, એટલે કે એક ટીપાની વાત કરતા છે, કે એક ટીપું પડી રહેલું છે અને ટીપા પડી રહ્યા છે. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ તો તેવી રીતના. તો અહીંયા શું છે? બૂંદ ગીર રહી હૈ. તો હિન્દીમાં શું થશે તેનું બહુવચન? તો કે બૂંદે ગીરતી હૈ. એટલે કે બહુ બધી, એમ એક કરતાં વધારે. દરવાજે ખુલે હૈ. આ બહુવચનમાં છે. બહુ બધા દરવાજા હોય તો હિન્દીમાં શું કહેવાશે? દરવાજે. અને દરવાજા ખુલા હૈ એટલે કે એક દરવાજાની વાત કરે, તો કે દરવાજા ખુલા હૈ. લડકિયા ખેલ રહી હૈ. આ બી બહુવચન. લડકિયા, એક કરતાં વધારે છોકરીઓ રમી રહી છે, તો તેનું શું થશે? તો કે લડકી ખેલ રહી હૈ. હવે જે છે પ્રશ્ન 10, બરાબર. તો તેની અંદર તમને આપવામાં આવ્યું છે. શું આપવામાં આવ્યું છે? તમને પિક્ચર આપવામાં આવ્યું છે, તેમાં અમુક શબ્દ મૂકેલા છે, તો તેના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે પહેલું ચિત્ર જોઈએ, તો કે જીવન, જલ, પછી હે, હી. તો શું વાક્ય બનશે એનું સીધું? તો કે જલ હી જીવન હે. બરાબર. હવે બીજું ચિત્ર જુઓ. બીજા ચિત્રમાં શું છે? હે, મેં, ફૂલો, ભરતા, રંગ, कौन. तो શું આવશે? फूलों में रंग. फूलों में रंग कौन भरता है. બનશે આ રીતના. હવે ત્રીજું ચિત્ર જુઓ. बिजली, बादल, चमकती क्यों,
में और हैं। तो શું બનશે? बादल में बिजली क्यों चमकती है? બનશે એ રીતે વાક્ય. આપણે આ રીતે લખવાનું છે, જલ ही जीवन है. પછી બીજું શું છે? फूलों में रंग कौन भरता है? ત્રીજું, बादल में बिजली क्यों चमकती है? બરાબર. હવે આપણું પ્રશ્ન નંબર 11 ઉપર જઈએ. इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए. અહીંયા આપણે ચિત્ર જોઈ રહેલા છે. શેનું ચિત્ર છે? ટ્રેનનું ચિત્ર છે અને તેના ઉપર બીજા છોકરાઓના ચિત્ર મૂકેલા છે. હવે આ જે છોકરાઓ છે તેને આપણે કયા આધારે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે? શબ્દકોશ, કક્કાના આધારે. બરાબર. તો અહીંયા એક તો આપણને બતાવી જ દીધેલું છે, ધ્રુવ કરીને આ બતાવેલું છે ને કે સૌથી પહેલાં શું આવશે? ઉ. એટલે કે સ્વર જે આવે ઉ તો તે આવે. તો સ્વરમાં સૌથી પહેલું શું આવશે? ઉ. બરાબર. પછી આપણે ક ખ ગ જાય તો તેના હિસાબે શું આવશે? કલિયા. પછી ચ તો ચાંદ. ચોથા નંબર પર શું આવશે? મુસ્કાન. ને પાંચમા નંબર પર મેદાન. બરાબર. હવે આપણો છેલ્લો પ્રશ્ન 12. ચમચમ જૈસે 5 શબ્દ લીખીએ. ચમચમ જેવા બીજા 5 શબ્દ લખવાના છે. તમારી કવિતામાં પણ આપેલા છે બધા અલગ અલગ આના ઉપરથી શબ્દ, પણ તમારે તેની બહારના તમારી જાતે લખવાના છે. તો ચમચમ, છમ એ તમને કવિતાની અંદર આપેલું છે, પણ તે લખવાનું નથી. તમારે બીજા શબ્દ લખવાના છે 5. તો આપણે બીજું કયું બનાવી શકીએ? તે કે ટપ ટપ, ધમ ધમ, કટ કટ, સન સન, જર જર. બરાબર. તો આ રીતે આપણે બનાવી શકીએ. આ છે તમારું આજનું સ્વાધ્યાય પોથીનું હોમવર્ક. બરાબર. અને તમે ધીરે રહીને, એવું નથી કહેતી કે એક જ દિવસમાં પૂર્ણ કરો. બરાબર. ધીરે રહીને શાંતિથી સમજીને લખજો.